There are three books in the Bible known as the wisdom literature: Proverbs, Ecclesiastes, and Job. The first, Proverbs, showed us that God is unjust. Yeah, we learned that God has ordered the world so that it's fair. The righteous are rewarded, the wicked are punished. In other words, you get what you deserve. But then we meet Ecclesiastes, who observes, people don't always get what they deserve. Yeah, he said the world isn't always fair, that life is unpredictable and hard to comprehend, just like smoke. And this makes you wonder, okay, well, is God wise and just? Exactly. And so it's that question that is being explored in the final book of wisdom, Job. All right, let's dive in. So Job begins with a strange story that takes place up in the heavens, which are described something like a heavenly command center. So God is there with these angelic creatures called the sons of God, and they're all there reporting for duty. And God points out this guy Job, his servant, showing how righteous and good he is. And then one of these angelic creatures approaches. He's referred to in Hebrew as the Satan. The Satan. Who is this? Well, this word is actually a title, which literally means the one who is opposed. So out of this whole crew, he is the one questioning how God is running the world. And he proposes that Job might not actually love God, that he's only a good person because God rewards him. If God were to take away all of the good things he gave to Job, then we would see his true colors. So he thinks Job is just working the system? That's exactly right. Maybe he's obeying just to get what he wants. So God agrees to this experiment and allows the Satan to inflict suffering on Job. And Job loses everyone and everything that he cares about. It is devastating. And remember, he deserves none of this. God himself said so. The remarkable thing is that in the midst of all this suffering, Job still praises God. At least for chapters 1 and 2. But then in chapter 3, we find out how he's really feeling inside. He unleashes this poem that reveals this devastation. It's a long, elaborate curse on the day that he was born. After this, some of Job's friends come to visit him to offer their help. And all of them are like, Job, you must have done something horribly wrong to deserve this. After all, we know God is just, and we know the world is ordered by God's justice and fairness, so you must be getting what you deserve. And for the next 34 chapters, the friends and Job go back and forth in very dense Hebrew poetry. His friends keep speculating about why God might have sent such suffering, and they even start making up lists of hypothetical sins that Job must have committed. But after each accusation, Job defends his innocence. And Job is innocent. He is. He's also on an emotional roller coaster. At some moments, he's very confident that God is still wise and just. Yeah, in other moments, he's doubting God's goodness. He even comes to accuse God of being reckless, unfair, and corrupt. So by the end of the dialogues, Job demands that God come and explain himself in person, and God does so. He comes in the form of a great storm cloud. Now, God doesn't give Job a direct answer. He doesn't tell Job about the conversation with the Satan. Yeah, he does something very different. He takes Job on a virtual tour of the universe. He shows Job how grand the world is, and he asks him if he's even capable of running it or understanding it, just for a day. He shows Job how much detail there is in the world, things that we might see every day, but really don't understand at all. But God does. He knows it all intimately. He pays attention to the beauty and operations of the universe in ways that we haven't even imagined and in places that we will never see. Then to conclude, God shows Job two wondrous beasts and brags about how great they are. Yeah, they are dangerous. I mean, they would kill you without even thinking about it. And God says they're not evil. They're actually a part of his good world. And then that's it. That's God's whole defense. It's kind of weird. I mean, what was this all about? It seems to be this. From Job's point of view, it looks like God is not just. But God's perspective is infinitely bigger. He's dynamically interacting with a whole universe of complexity when he makes decisions. And this is what God calls his wisdom. So Job asking God to defend himself is actually kind of absurd.
he couldn't comprehend this kind of complexity even if he wanted to. So, where does this leave us? Well, it leaves Job in a place of humility. He never learned why he suffered, and yet he's able to live in peace and in the fear of the Lord. 네, 감사합니다. But- 여러분들 우리 계속해서 위즈덤 시리즈 이제 욥기서를 보게 됐습니다. 여러분 전도서 말씀도 받고 잠언 말씀도 봤습니다. 여러분 성경의 이 성경책의 배열을 혹시 알고 계신가요? 우리 전통적인 유대식 성경의 배열을 보면 가장 긴 게 성문서라고 합니다. 성문서 맨 처음에 해당이 되고요. 그래서 이제 우리가 알고 있는 여러분 한번 대답해 볼까요? 가장 구약 성경에서 가장 긴 장을 갖고 있는 성경책이 혹시 어딘지 알고 계신가요? 어떻게 아셨어요? 대단하십니다. 맞아요. 그래서 유대 성경에서는 보면 유대식 성경 배열 보면은 시편이 맨 처음에 있고요. 그다음 두 번째가 바로 이 욥기서인데 욥기서는 몇 장까지 돼 있을까요? 몇 장까지 돼 있을까요? 네, 42장까지. 그래서 그 다음에 배열되어 있고 그 다음이 31장의 잠언 그리고 12장의 전도서 이렇게 뒤로 있는 구조고요. 우리 개역개정 한글에는 어떻게 돼 있어요? 욥기가 제일 맨 앞에 있어요. 욥기, 시편, 잠언, 전도서 이렇게 돼 있습니다. 네, 이 욥기가 우리 성경책에서는 가장 앞에 배치되었는데 우리가 이거를 지금 계속해서 우리는 지금 통전적인 이렇게 전체를 보는 숲을 보면서 말씀의 의미를 지금 보고 있는 과정인데요. 여러분 이 욥기가 굉장히 앞에 배치되었지만 사실은 욥이라는 인물 자체는 우리가 이렇게 볼 수 있을 것 같아요. 지혜, 하나님을 경외하는 삶의 그 지혜를 갖고 있는 사람의 어떤 한 대변하는 인물이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 그러니까 다시 말해서 이 욥이야말로 하나님을 경외하는 정말 지혜로운 자로 샘플로 정말 대표하는 대표자로서 욥기를 우리가 볼 수 있다는 거고요. 그런 의미에서 욥을 우리가 볼 수 있어요. 자, 여러분 욥이 어떤 사람이었을까요? 오늘 사실 1장과 2장만 살펴볼 거고 계속해서 좀 살펴보려고 해요. 근데 여러분들도 아마 들으시면 놀라실 거예요. 아니 어떻게 이런 일들을 하나님이 행하실 수 있지? 이렇게 생각할 수도 있습니다. 근데 욥은 일단 어떤 사람인지를 아는 것이 중요해요. 자, 여러분 욥은요 이렇게 표현합니다. 한번 따라해 볼까요? 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자. 네, 이거를 누가 인정해 주셨냐면 뭐 권위자, 뭐 문 대통령님, 뭐 이런 대통령님이 한 게 아니라 하나님께서 직접 내 종 욥을 유의해 보았는가? 그는 나를 경외하고 악에서 떠난 자다. 하나님이 직접 인정해 주신 사람이었어요. 굉장하지 않습니까? 여러분 그렇게 인정받는 거 쉽지 않을 거예요. 그렇죠? 하나님께 인정받았던 굉장히 의로운 자였습니다. 여러분 심지어 그 1장에 보면 굉장히 해피해요. 초반만 보면 뭐 이런 얘기들도 나와요. 어떤 얘기가 나오냐면 형제들끼리 그러니까 욥이 낳았던 자녀들이 있었는데 형제들끼리도 우애가 좋았다. 네, 4절에 나와 있어요. 여러분 형제들끼리 우애가 좋다는 말이 왜 제가 이렇게 강조를 할까요? 여러분 형제 자매가 있는 친구들 있으시죠? 네, 형제 우애가 이렇게 늘 화평합니까? 네. 이렇게 강하게 지금 네. 꼭 그렇지는 않을 때가 많잖아요. 여기서 성경책에서 자녀들이 우애가 좋았다라는 표현을 왜 굳이 썼냐면 이 자녀들끼리의 우애가 좋다는 것이 사실은 그 가정의 어떠한 모습이었는지를 사실 반증해 주는 거기 때문에 그렇습니다. 그리고 이런 얘기까지 나와요. 어떤 얘기가 나오냐면 이 잔치를 항상 막 벌였는데요. 자녀들이 잔치를 벌일 때 다른 사람들은 막 맛있는 음식도 대접도 하고 굉장히 이런 것만 봐도 와, 이 가정이 진짜 뭔가 심상치 않음을 알 수 있는데 욥이 이렇게 했대요. 뭐라고 했냐면 이 자녀들이 잔치를 벌이다가 혹시 하나님께 범죄하지는 않았을까? 네. 그래서 하여서 잔치 이후에 뭘 했냐면 하나님께 예배를 드렸다는 거예요.
굉장하죠. 이런 얘기를 성경책에서 기록한 건 제가 알기로는 없을 거예요. 굉장히 드문 케이스예요. 왜냐하면 이렇게 어떤 상황들을 잘 묘사하고 있거든요. 생각해 보십시오. 여러분들 이런 거예요. 여러분들 한번 적용해 볼까요? 여러분들 생일 잔치를 했습니다. 부모님이 생일 잔치를 하려고 여러분들한테 한 3, 40만 원을 줬어요. 우와. 근데 여러분들이 아싸 이러면서 맛있는 음식도 하고 막 완전 그냥 풍성하게 해야지. 게임도 한 새벽 한 5시까지 해야지. 막 계획을 다 짰어요. 여러분 그렇게 해서 생일 잔치를 벌였습니다. 여러분 그러다 보면은 가끔씩은 내 입이 거칠어질 때가 있어요, 없어요? 우리 남자친구도 한번 대답해봐. 없어? 그래요? 막 친구들이랑 놀다 보면 야! 여기까지만 하겠습니다. 그럴 수 있잖아요, 그쵸? 가끔씩 그런 걸 우리가 이렇게 제재를 해야 되는데 그게 우리는 이제 중등부 학생들이다 보니까 성년보다는 잘 안 되는 그런 경향이 있는데요. 근데 지금 욥은 어디까지 생각했냐면 우리 자녀들이 그러한 범죄를 했을 것을 염려해서 하나님께 죄 짓는 것을 염려해서 하나님께 그런 것까지 예배로 나아가고 회개를 했다는 거예요. 그러니까 욥이 얼마나 의로운 사람이었는지를 우리가 알 수 있습니다. 그래서 하나님은 2번씩이나 이야기를 해요. 1장 8절 여러분 성경책 갖고 계시면 보시면 좋은데 1장 8절에 뭐라고 하냐면 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자는 세상에 없대. 없어요. 이 욥밖에 없다는 거예요. 2장 3절에도 한 번 더 강조합니다. 하나님. 그러니까 어떤 사람인지 알 수 있겠죠. 약간 좀 이질감이 느껴지려고 하는데 여러분 끝까지 들으셔야 됩니다. 다음 주에 이야기는 to be continued. 계속 이어질 거예요. 어쨌든 1장과 2장에서 살펴볼 수 있는 이 욥은요. 굉장한 사람이다라는 걸 알 수 있어. 신앙적으로 굉장히 잘 서 있고 굉장히 실질적인 삶 속에서도 굉장히 의롭게 살려고 노력했던 사람이다. 그리고 하나님께서 이 욥을 큰 복을 베풀어 주셨는데 굉장히 소유도 많았고 자녀들의 형통함의 복도 있었다. 우리가 이렇게 알 수 있죠. 근데 재밌는 게 있어요. 여러분 여기서부터 이 이야기는 시작이 됩니다. 굉장히 재밌습니다. 뭐냐면 이 욥에 대한 이야기로 무진장 갈 것 같은데 갑자기 공간이 바뀌어요. 성경책을 읽다 보면 공간이 바뀝니다. 어디로 가냐면 한번 따라해볼까요? 천상회의. 약간 이상하죠? 어감이 이상한데 한번 따라해보세요. 천상회의. 예, 하늘에 갑자기 이제 공간이 땅에서 있다가 욥에 대한 이야기로 가다가 갑자기 슈 하나님이 계신 이 하늘로 갑자기 공간이 이동하게 돼요. 그러면서 우리 성경책을 읽으면서 갑자기 이 천상에서 이루어지는 회의에 대해 우리가 갑자기 이렇게 집중하도록 하게 된다는 거예요. 굉장히 흥미로운 주제예요. 근데 더 흥미로운 건 뭐냐면 이 천상에서 회의를 하는 주제가 뭐냐면 이 땅에 사는 욥에 대한 이야기예요. 재밌죠? 여러분 하나님이 나를 주제로 삼아서 지금 막 얘기하신다고 한번 생각을 해보세요. 네. 그럼 좀 와닿을 것 같아요. 그래서 천상회의의 주제가 이 의인인 욥에 대한 이야기로 쫙 이어진다는 거예요. 그러면서 천상세계에서 당연히 하나님이 주제자이시죠. 하나님 딱 자 조용 이렇게 하셨을지도 몰라요. 거룩한 상상력으로 한번 상상해 보면요, 이 천상회의에서 하나님이 이야기를 하는 거죠. 내 종 욥을 유의해 보았느냐. 근데 갑자기 반론을 탁 드는 거예요. 이 있습니다. 하나님, 사탄이 얘기하는 거예요. 이 형통하기 때문에 이 욥이 하나님을 경외하는 거지. 이 형통함이 사라지면 이 욥은 하나님을 경외하지 않을걸요? 라고 이야기를 하는 거예요. 그러니까 다시 말해서 이런 거예요. 의인이 하나님을 경외하는 이유는 하나님 때문이 아니라 하나님이 주신 어떤 것들 때문에 그렇다는 거예요. 네. 여러분들은 어떠세요? 여러분 하나님 믿는 이유가 뭐예요? 여러분 정말 목사님이 제일 마음이 아픈 건 뭐냐면 여러분 이때 진짜 하나님 안 만나면 진짜 안 되거든요. 여러분들이 이때 하나님을 만나야 인격적으로 정말 하나님이 내 폭풍우 속에 지금 이 상황 속에서 살아가는 저와 여러분들 속에 하나님이 어떻게 일하시는지 여러분 만나셔야 되는데 그냥 지나갈 때가 많아요. 그러고 나서 물어봐요.
너 왜 하나님 왜 믿어? 이렇게 물어보면 이런 얘기를 대부분 해요. 엄마 아빠 속 안 썩여 드리고 싶어서. 그냥 그게 편했어요, 마음이. 그냥 그게 전부였어요. 근데 여러분들한테 한번 묻고 싶은 거죠. 여러분, 사탄이 이렇게 질문을 하는 거예요. 지금도 여러분들에게 이렇게 이야기하는 거일 수도 있어요. 뭐라고 하냐면, 야 태연아, 너 예수님 믿는 이유가 예수님 믿고 교회 가면 부모님이 기분이 좋아지고 기분이 좋아지면 너에게 용돈을 많이 주기 때문이 아니야? 라고 교묘하게 우리에게 공격해 올 수 있다는 거야. 너가 예수 믿는 이유는 예수님을 사랑해서가 아니라, 하나님을 사랑해서가 아니라 다른 이유가 있어서가 아니냐. 사탄이 보기에는 의인이 의인으로 있을 수 있는 이유는 속물적인 이유. 근데 사실 굉장히 합당해 보이는 이유인 거죠. 그렇지 않습니까? 여러분, 학교에서 친구들이 뭐라고 해요? 예수님 믿는다고 하면 예수님을 왜 믿어부터 시작해요. 왜 믿어? 그러면서 이야기를 해요. 굉장히, 근데 그들이 바보 같은 질문을 한 겁니까? 아니요. 굉장히 논리적이에요. 네, 인정할 수밖에 없죠. 굉장히 논리적이고, 야 너가 예수 믿는 이유는 이런 이유 때문에 그런 거 아니야? 보이는 근거들을 제시를 하죠. 그렇죠? 보이는 근거. 네. 그러니까 사탄도 지금 되게 합당하게, 어떻게 보면 굉장히 이 논리의 칼이 딱 선 채로 얘기하는 거예요. 감히 하나님께 이렇게 대뜸 항의하는 거예요. 하나님, 이거 논리적으로 봤을 때 이 욥이 하나님을 경외하기 때문이 아니라 하나님 주신 것 때문에 그런 거라니까요. 뺏어 보면 알걸요. 네, 그렇게 반론을 한다는 거죠. 9절 말씀 한번 보면요, 이렇게 얘기합니다. 사탄이 여호와께 대답하여 이르되 어찌 까닭 없이 하나님을 경외하리까? 어찌 까닭 없이 하나님을 경외하리까? 이거는요 굉장한 공격이에요. 또 하나님을 향한 공격입니다. 뭐라고 하냐면, 하나님 만드신 하나님의 형상의 사람들이 결코 하나님 사랑해서 그런 게 아닐 수 있어요. 그러면서 하나님을 공격하듯이 얘기를 하는 거예요. 그리고 나서 굉장히 이해하기 어려운 어떤 결정을 하십니다. 하나님이. 뭘 결정하시냐면, 그래? 그러면 너가 그의 몸에 생명은 해하지 말라. 대신 모든 걸 허락한다라고 말씀하시죠. 이게 굉장히 이해하기 어려운 겁니다. 그렇죠? 자, 제가 오늘 다른 거 다 몰라도 여러분들이 설교 이거 하나만 기억했으면 좋겠어요. 뭐냐면, 여러분, 우리가 인생을 살아가다 보면은 하나님을 믿는 저와 여러분들, 정말 하나님이 정직하시고 의로우시고 공의로우시고 항상 완전하신 분이심을 우리가 믿습니다. 그렇죠? 아멘이시죠? 네, 모든 것들을 주재하시고 모든 것들을 다스리시고 우리를 창조하시고 지금도 우리와 함께 하신 하나님이심을 우리가 믿어요. 그런데 정말 이해하기 힘든 부분이 있어요. 그건 뭐냐면, 그런 하나님을 믿는 사람들이 고통받을 때예요. 그런 하나님을 믿는 사람들이 오히려 더 세상적으로 봤을 때 더 잘 안 되는 것처럼 보일 때 우리는 의구심을 품게 됩니다. 합리적인 의구심을 품어요. 뭐예요? 이상하다. 하나님 살아계신가? 이상하다. 쟤는 진짜 예수님 잘 믿는 사람인데 왜 이렇게 공부를 못하지? 쟤는 왜 예수님 잘 믿는 사람인데 가정 형편이 저거밖에 안 되지? 합리적인 의심들을 한다는 거예요. 근데 더 큰 문제는 뭔지 아세요? 예수를 믿는 저희들에게도 그런 의심들이 불쑥불쑥 찾아올 때가 굉장히 많다는 거예요. 자, 근데 그 의심이 우리가 이해할 수 있는 부분인지 아닌지 우리가 생각해 볼 필요가 있다는 거예요. 이 의인인 욥, 하나님이 인정하셨어요. 죄가 없었어요. 죄가 없는데 심판을 어떻게 받습니까? 근데 그럴 수 있다라고 하나님은 이야기를 하시는 거예요. 이게 지금 이해할 수 없는 우리의 고민들 아닙니까? 욥기서 1장 10절에서 12절을 한번 읽어볼게요. 같이 한번 읽어볼게요. 욥기서 1장 10절에서 12절 시작. 주께서 그와 그의 집과 그의 모든 소유물을 울타리로 두르심 때문이 아니니까 주께서 그의 손으로 하는 바를 복되게 하사 그의 소유물이 땅에 넘치게 하셨음이니이다. 자, 여기까지 보면 지금 사탄이 한번 쫙 읊어주는 거예요. 그리고 11절 한번 또 읽어볼게요. 이제 주의 손을 펴서 그의 모든 소유물을 치소서. 그리하시면 틀림없이 주를 향하여 욕하지 않겠나이까. 12절 말씀이에요. 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 그의 소유물을
다 내 손에 맡기노라. 다만 그의 몸에는 내 손을 대지 말지니라. 사탄이 곧 여호와 앞에서 물러가니라. 여러분, 성경에서 말씀하시는 이 성경의 1.1핵도 우리는 제가 이렇게 만들어낼 수 없어요. 여러분들 막 제가 감정적으로 극한의 상황을 몰고 가고 싶은 마음도 없어요. 추워도. 근데 보면은 11절에 사탄이 하나님을 마치 이렇게 유혹하는 것처럼 보여요. 그래서 마치 하나님께서 그래? 이게 아니에요. 지금 그런 상황이 아닌데 보시면 사탄이 공격을 뭐라고 하냐면 하나님 당신의 손을 펴서 욥을 한번 쳐보세요. 하나님 그럴 만한 능력이 있으시잖아요. 주의 손이라고 했어요. 그렇죠? 주의 손을 펼쳐서 그 이 욥을 한번 의인에게 고통을 줘보세요. 진짜 하나님 때문인지 아닌지 알 수 있을걸요? 근데 하나님 놀랍게도 거기에 예스라고 말하신다. 여러분 이게 이해가 되세요? 자, 그럼 질문을 달리 해볼게요. 사실 정답부터 말씀드리면 사실 우리는 전체를 이해하기에는 너무 어려운 지혜예요. 근데 이게 굉장한 지혜라는 거예요. 의인도 고난받을 수 있다. 하나님을 믿는 신실한 백성들도 어느 순간 교통사고 당할 수 있다. 어느 순간 주어진 소유물이 다 없어질 수도 있어요. 하나님의 존재가 계심에도 불구하고 말이죠. 여러분 이게 왜 지혜일까요? 달리 질문을 바꿔보겠습니다. 여러분 하나님이 그러면 왜 이 욥기서 1장을 통해서 의인도 고난받을 수 있다라는 것을 우리에게 저와 여러분들에게 가르쳐 주시는 이유는 뭘까요? 네, 이것을 우리 욥기의 전체 메시지로 여러분들이 같이 고민했으면 좋겠어요. 자, 갑자기 너무 무거워져서 제가 너무 아침부터 막 너무 무겁게 가서 너무 죄송한데 여러분 진짜 그래요. 의인이 고통받을 때 그게 나의 일이라고 생각해 보세요. 여러분 나의 일. 내가 원하는 고등학교 준비했는데 고등학교를 못 갔어. 우리 3학년 친구들 한번 손 들어보세요. 괜찮아요. 손 안 들어도 돼. 내가 다 아니까. 여러분 굉장히 억울하잖아요. 그렇죠? 하나님이 이게 뭐예요? 이렇게 하고 싶잖아요. 그렇죠? 지금 저와 여러분들의 이야기를 이 욥기서에서 우리가 발견해낼 수 있어야 된다는 거예요. 제가 계속 그래서 반복하는 거예요. 여러분 그렇다면 이렇게 질문을 바꿔보라는 거예요. 그러면 하나님이 왜 의인이 고난을 받을 수 있다는 사실을 우리에게 지혜로 가르쳐 주신 이유는 뭘까요? 이유는 뭘까요? 결론부터 말씀드린 이거예요. 하나님은 모든 상황 속에서 상황보다도 훨씬 더 뛰어넘는 분이시다. 하나님은 나중에 이제 욥 친구들 이야기하는 것들을 들어보면요 다 맞아요. 나중에 나오거든요. 근데 하나님은 그 사람들 틀렸다고요. 하나님 정의로워요. 맞잖아요. 여러분 맞지 않습니까? 그 명제가 맞잖아요. 근데 너희들의 행한 그 태도는 틀렸다. 욥은 진짜 의인이었어. 니네가 말하는 그 공식에 맞지 않는 거야 라고 말해요. 그러니까 여러분 이 지혜를 여러분들이 알고 계신다면 여러분 제가 보기에는 신앙의 이 흔들림이 제가 보기에는 덜할 거라 봅니다. 여러분들에게 어떠한 환경에 어려움이 왔을 때 여러분들이 이 욥기의 말씀이 생각나실 거라 저는 믿어요. 자, 그러면 두 가지 질문을 오늘 압축해서 오늘 1장 2장만 한번 다뤄볼게요. 여러분 사탄이요 공격을 하는데 두 번 나눠서 걸쳐서 공격한다는 사실 알고 있습니까? 1장에서는 뭐냐면 그의 소유물을 쳐달라라고 하나님께 의뢰하고요. 2장에서는 뭐가 나올까요? 그의 건강을 건드려 주세요라고 말해요. 두 번. 근데 굉장히 거의 뭐 똑같다 싶을 정도로 이 기승전결도 같고 쓰인 단어들도 같아요. 하나님께 사탄이 까닭없이 경외할까요? 그래? 그의 소유물을 치시면 될걸요? 2장에서는 그의 뼈와 살에 힘듦을 주시면 아마 경외 안 할걸요? 이렇게 얘기를 합니다. 아마 지금도 뭐 사탄도 지금 들을 수 있으니까. 여러분 보시면 그렇게 두 번을 공격한다고요. 근데 사탄이 그렇게 공격하는 질문은 우리가 잘 알고 있죠. 의인이 경외하는 이유는 하나님 때문이 아니라 다른 까닭 때문이다. 그러니까 이거는 이 질문은 자체는 뭐예요, 여러분?
사실 공격하는 질문이에요. 여러분 그 우리 논리야 놀자 이제 여러분 뭐 이제 논술 이런 거 할 때 보면은 좋은 질문이 있고 나쁜 질문이 있습니다. 좋은 질문은 나쁜 질문부터 말씀드릴게요. 나쁜 질문은 뭐냐면 답을 이미 정해놓고 질문하는 질문이에요. 그게 맞아요? 그게 맞아요? 이거는 뭐예요? 부정적인 답을 내가 이미 염두에 두고 하는 질문이죠. 그렇죠? 이게 이렇게 되는데 그게 맞나요? 지금 그런 질문을 지금 누가 하고 있다고요? 사탄이 하고 있다는 거예요. 아니요. 하나님 제가 생각하기에는 그게 답이 아니에요. 자 그러면 두 번째 질문 아까도 제가 얘기했던 것처럼 한번 따라해 볼까요? 하나님께서 왜 우리에게 의인도 고난을 받을 수 있다는 지혜를 가르치길 원하시는 것일까? 예. 여러분 이 두 질문에 대한 답을 여러분들이 하실 수 있어야만 할 것 같아요. 하나님이 왜 이런 의인에게 고통을 주실까? 그리고 그것을 왜 알게 하실까? 여러분 1장과 2장에 보면은 욥이 어떻게 하냐면요. 그렇게 이 까닭 없이 갑자기 고통이 왔을 때 뭐라고 고백하는지 한번 보세요. 자, 욥기서 1장 20절에서 22절 제가 읽어 드릴게요. 욥이 일어나 겉옷을 찢고 머리털을 밀고 땅에 엎드려 예배하며 예배했대요. 다 거두셨을 때 뭐 했냐면 예배했어요. 항상 그랬던 모습대로. 이르되 내가 모태에서 알몸으로 나았사온즉 또한 알몸이 그리로 돌아갈지다. 주신 이도 여호와시오 거두신 이도 여호와시오니 여호와의 이름이 찬송을 받으실지니이다 하고 2장에 가서는 뭐라고 하는지 아세요? 똑같이 그렇게 경배해요. 근데 그때는 심지어 옆에 있던 아내까지 뭐라고 해요? 왜냐하면 자녀들이 다 죽었어요. 소유물뿐만 아니라 자녀들이 죽고 옆에 있는 아내가 뭐라고 하냐면 당신이 아직도 하나님을 예배하느냐? 하나님을 찬양하냐? 그냥 하나님 저주하고 나가 죽어. 진짜 그렇게 표현해요. 2장에서. 당신이 하나님을 저주하고 나가 죽으라. 근데 그때도 뭐 했냐면 중요한 건 뭐예요? 욥이 원망하지 않고 하나님께 예배했다는 거예요. 그러면서 했던 고백이 뭐예요? 하나님, 모든 주권이 내게 있는 것이 아니라 당신에게 있습니다. 자, 보십시오. 그러면 사탄의 질문은 맞았습니까? 틀렸습니까? 틀렸어요. 틀렸어요. 욥은 하나님이 주신 소유물 때문에 궁극적으로 하나님을 예배한 게 아니라는 거예요. 그래요. 여러분 말씀 맺겠습니다. 오늘 제가 이렇게 무겁게 가려고 했던 게 아닌데 2장 10절 한번 읽어보고 제가 말씀을 정리하고 마칠게요. 2장 10절입니다. 우리 같이 한번 성경책 가지고 계시면 한번 찾아볼까요? 같이 읽어볼게요. 시작. 그가 이르되 그대의 한 말이 한 어리석은 여자의 말 같도다. 우리가 하나님께 복을 받았은즉 화도 받지 아니하겠느냐 하고 이 모든 일에 욥이 입술로 범죄하지 아니하니라. 아멘. 자, 여러분 이제 잠언 전도서 이야기를 하고 욥기의 오늘 1장 2장을 다 뭉쳐서 한번 결론을 내보겠습니다. 잠언에서는 하나님 분명히 의로운 자에게는 복을 그리고 불의한 자에게는 심판을 주신다 말씀하셨어요. 이게 일반적인 법칙이에요. 그죠? 전도서에서 보면은 하나님 만사에 정하신 때가 있었다고 했어요. 그죠? 네, 모든 때가 다 하나님의 주권에 있어요. 실제로 그렇게 삶을 살아내면서 이야기했던 인물이 바로 욥기입니다. 분명 하나님은 의로운 자에게는 복도 주시고 아닌 자에게는 심판도 하시는. 근데 꼭 그 법칙 안에 그 법칙의 테두리 안에 하나님 갇혀 계신 분은 아니에요. 하나님 그보다 더 큰 위대한 분이신 줄 믿습니다. 여러분 이 고백이 우리의 고백이 되어야 되고요. 우리가 이 고백을 해야만 합니다. 삶으로. 사탄이 오늘 저와 여러분에게도 이렇게 꿰일지 몰라요. 너의 신앙은 아닌 것 같은데. 아니잖아. 너 핸드폰 없으면 안 되잖아. 너 공부 못하면 너 하나님 원망할 거잖아. 건강 없으면 너 원망할 걸?
그러면 그렇게 공격하는 사탄의 질문에 대해 우리는 어떻게 반응해야 될까요? 네. 여러분 이 말씀으로 물리치셔야 돼요. 하나님을 원망하지 않았던 사람이 있어. 그게 욥이야. 나도 거기까지는 미치지 못한다 할지라도 나는 그렇게 살려고 노력할 거야. 하나님 말씀이 나를 붙들고 나는 하나님을 사랑하는 이유는 하나님이 나를 사랑했기 때문이야. 나에게 주신 어떤 것 때문에 하나님 사랑하는 게 아니야. 라고 여러분들이 삶으로 답변하셔야 합니다. 우리 잠시 찬양하고 주님 앞에 나가겠습니다. 위대하신 주 찬양할 텐데요. 여러분 다른 것들보다 우리가 그 한 가지만 놓고 여러분 생각했으면 좋겠어요. 의인도 고난 받을 수 있어요. 때로는 하나님이 그러한 일들을 통해서 하나님이 얼마나 하나님이신지를 우리에게 깨닫게끔 하실 때가 있어요. 그 과정을 거칠 때는 우리가 굉장히 감정적으로 동요가 될 수 있습니다. 의인 욥도 나중에 보면 하나님께 원망을 해요. 내가 태어난 날에 저주를 합니다. 여러분 감정이 없는 이성 없는 짐승, 이성 없는 그런 동물이 아니라는 거예요. 이 의인 욥도 슬퍼했어요. 근데 중요한 건 뭐냐면 그래도 하나님이 하나님 되심을 나는 인정한다. 하나님이 난 하나님이시기 때문에 나는 경외한다. 그러한 고백들이 있었습니다. 우리도 그런 고백이 있었으면 좋겠습니다. 같이 한번 찬양하겠습니다. 빛나는 왕의 왕. 빛나는 왕의 왕 영광의 주님 온 땅 기뻐하라 온 땅 기뻐하라 광채의 옷 입고 어두운 물리쳐 저 원수는 떠내 저 원수는 떠내 위대하신 주 위대하신 주 찬양의 위대하신 주 모두 알게 되리라 위대하신 주 우리 이 시간 준비한 헌금 우리 반께서 수고해 주셔서 우리 하나님 앞에 헌금하며 나아가겠습니다. 우리 다시 한번 고백하실 때 여러분 마음을 담으십시오. 그분의 주권을 인정하십시오. 그분의 위대하심을 우리의 입술로 선포했으면 좋겠습니다. 우리 다시 한번 고백합시다. 1절입니다. 빛나는 왕의 왕 빛나는 왕의 왕 영광의 주님 온 땅 기뻐하라 온 땅 기뻐하라 사탄은 여러분 결코 정죄할 수 없습니다. 강과 어디 있고 어두운 물리쳐 어두운 물리 여러분 선포하십시오. 저 원수는 떠내 저 원수는 떠내 위대하신 주 위대하신 주 찬양의 위대하신 주 모두 알게 되리라 위대하신 주 위대하신 주 찬양의 위대하신 주 모두 알게 되리라 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 욥기서 1장 2장을 통하여서 우리에게 주신 하나님의 메시지를 우리 마음속에 새깁니다. 하나님 이 말씀을 우리가 새기고 하나님의 주권과 하나님의 위대하심을 늘 선포하며 살아가게 하여 주옵소서.
축도하겠습니다. 지금은 교회의 머리가 되시는 주 예수 그리스도의 은혜와 성부 하나님의 그 크신 사랑과 성령 하나님의 감화 감동 역사하심이 오늘 말씀을 듣고 모든 상황보다 크신 하나님을 인정하며 주님의 주권을 늘 인정하며 살아가기로 결단하는 사랑하는 중등부 학생들, 우리 선생님들, 온라인으로 예배드리는 모든 성도들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.